नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमरिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज जनवरी 17 तारिख शुक्रवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर मध्य करदेवे एवं प्रत्येक दिन यही नुआ नुआ खबर जानवा चाहूले पाखर थिवा बेल आइकन को दबाई चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। खूब शीघ्र लिंगराज मंदिर पर स्वतंत्र आईन आसिबो बोले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसेंती। नुआ आईन पर केंद्र सरकार जो स्पष्टीकरण मागिथिले ताहा प्रस्तुत हो सारी बदलिबा परे ड्राफ्ट होईची ताकू राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार अनुमति पाई जीवो नीतिकांति को व्यवस्थित कराइबा पाई जहा आवश्यक सरकार करुछंती। सेवायतों विवाद जोगु एकाम्र क्षेत्राधिपति प्रभु लिंगराज को उपवास रे रहिबाकू पड़िला। 3 दिन है भोक उपवास रे रहिले प्रभु लिंगराज। परवर्ती खबर गतकालिठू पुणी थरे आरंभ होईछि श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती काम। मकर संक्रांति पुष्याभिषेक नीति एभली किछि नीति एवं श्रद्धालुओं भिड़ को दृष्टि रखी जानुआरी 12 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत मरामती काम को स्थगित रखा जाइतिला। गतकाली ठारू पुणी थरे मरामती काम आरंभ होईछि। रत्नभंडार प्लास्टर छड़ा कार्य शेष होईछि। एबे कांथर मरामती एवं जेउ पथर रे अधिक फाट रहिथिबो ताकू परिवर्तन करा जिवो। चट्टाण नूतन भावे निर्माण हेबो। गत मास 17 तारिख ठारू एएसआई टीम को तत्वावधान में कुशली कारीगरों द्वारा श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती काम आरंभ होइतिला। परवर्ती खबर बढ़िबो अंगनवाड़ी कर्मी दरमा। एने केंद्र महिला और शिशु कल्याण मंत्रालय रे दाबी रखिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। राजस्थान रो उदयपुर रे आयोजित चिंतन शिविर कार्यक्रम रे जोग देई केंद्र सरकार को आगरे एपरी प्रस्ताव रखिछंती उपमुख्यमंत्री तथा ओडिशा और महिला शिशु विकास मंत्री। राज्य रे हेबो सर्वाधिक सक्षम अंगनवाड़ी। यह सह कार्यरत महिलांको पाई हॉस्टेल व्यवस्था पाई केंद्र सरकार को आगरे प्रस्ताव रखिथिबा नै प्रतिक्रिया रखिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। यह उपरे केंद्र महिला और शिशु कल्याण मंत्रालय विचार करुछंती बोली से कहिछंती। परवर्ती खबर राज्य सरकार गुरुवार पद्म विजेतांको पाई एक बड़ घोषणा करिछंती। पद्म पुरस्कार विजेतांको राज्य सरकार मासिक 30,000 टंका सहायता राशि प्रदान करिवे। एने राज्य संस्कृति विभाग पक्षर एक विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। चलित जनवरी मासरू एही सहायता राशि प्रदान करा जिवो बोली सरकारक पक्षर सूचना दिया जाइछि। गुरुवार राज्य संस्कृति विभाग पक्षर विधिबद्ध भावे सहायता राशि प्रदान नै विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर राज्यर 80 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क एवं 80% बा ताठारो अधिक दिव्यांग एणिकी मासकू 3500 टंका भत्ता पाइबे। बीजेपी सरकार एही महत्वाकांक्षी योजना को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्दुझर रे शुभारंभ करिसेंती। या द्वारा राज्यर 4,17,496 जन हिताधिकारी उपकृत हेबे। बुधवार केन्दुझर डीडी विद्यालय पड़िया रे वर्धित भत्ता वितरण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री उद्घाटन करिसेंती। परवर्ती खबर खर्दा काईपदर अंचलरू जड़े एचएमपीवी रोगी चिन्हट होइथिबा नै खबर भाइराल परे प्रतिक्रिया रखिछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र। वर्तमान सुधा राज्य रे एचएमपीवी रो कोनोसी सूचना नाही। एबे सुधा राज्यरू केही एचएमपीवी भूताणु रे संक्रमित होइथिबा रिपोर्ट आसीनी। परवर्ती खबर मोदी सरकार गुरुवार केंद्र सरकार कर्मचारी को बड़ भेटी देइछंती। केंद्रर मोदी सरकार 8म वेतन आयोग को मंजूरी देइछंती। सरकार को एही निष्पत्ति परे सारा देशर कोटी कोटी सरकारी कर्मचारी दरमा रे बम्फर वृद्धि हेबो। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव निष्पत्ति बाबद रे सूचना देई कहिसेंती जे केंद्रीय कर्मचारी वेतन रे संशोधन पाई सरकार 8म वेतन आयोग को मंजूरी देइछंती। परवर्ती खबर ओडिशार विद्यालय स्तर रे जातीय शिक्षा नीति लागू करा जिवो। एनी गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जातीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य रे कार्यकारी करा जिवो। एही शिक्षा नीति अनुसार विद्यालय शिक्षा रे वर्तमान थिबा 10म और युक्त 2 ढांचा को परिवर्तन करा जिवो। एणिकी 3 वर्ष बयसरू पिला माने स्कूल जिबे। प्रथम 5 वर्ष रे छात्र छात्री प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करिवे। अंगनवाड़ी प्रथम द्वितीय श्रेणी रे गप संगीत कहानी हस्तशिल्प पाठपढ़ा सामग्री
ଏବଂ ଖେଳନାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିଲ ଏବଂ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି। ଏନ୍ଇପି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସରକାର। 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଠିତ କମିଟିରେ ଥିବା 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପାଠ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ ହେବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧତୋପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ନୌସେନାର ଲଢୁଆ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁରତ, ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ନୀଳଗିରି ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବାଘଶିରକୁ ମୁମ୍ବାଇର ନୌସେନା ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧତୋପକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଏହି ମେଳିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖବର ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଲାଗି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମା ଲଭାବତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କ ମା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆହାଟ ନିଭରଣରେ ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପୈତୃକ ଗାଁ ନିଭରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗୁଜରାଟ ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ସହର ବଡ଼ନଗରରେ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଭବ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇସ୍ରୋର ସ୍ପେସ୍ ଡକ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମହାକାଶରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି 2ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଉପଗ୍ରହକୁ ଡକ୍ଟିଂ କରାଇବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ରୋକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି କରିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗମନ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ସେଠାରେ ରହିଥିଲା। ସୈଫ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିବା 12 ନମ୍ବର ମହଲାର ସେହି କୋଠାରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଏଦ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତା ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଥିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ଫାର୍ମ ହିଡେନବର୍ଗ ଏବେ ନିଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହିଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଥନ ଆଣ୍ଡରସନ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୌତମ ଆଡାନୀ ଗ୍ରୁପର ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ହିଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଥନ ଆଣ୍ଡରସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜକରବର୍ଗ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ମେଟା କ୍ଷମା ମାଗିଛି।
ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଉପସଭାପତି ଶିବନାଥ ଠୋକରାଲ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଅନେକ ଦଳ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାର୍କ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ହେବନି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବେନି ସାହୁ ଭାଉଜ ଓ ନିଶା ମହାରାଣାଙ୍କ ଭଳି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। ଗତକାଲି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଯାତ୍ରା କମିଟି ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନିବ ନା ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ହେବ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ।